महला दूजा। एह किने ही दात आपस ते जो पाई है, नानक सा करमात साहिब तुठै जो मिलै। सतगुरु गुरु अंगद साहब महाराज जी का ये पावन सलोक है। और दातार कहते ने भी वो चीज़ जिहड़ी है, जिहड़ी चीज़ प्राप्त करके सानू इंज लगता भी ये मैं अपनी मेहनत के द्वारा कमाई है, कि हाँ मेरे विच इन्नी लियाकत सी, मैं इन्नी समझ रखता सी, मैं इनू डिजर्व करता सी। मतलब अपने मान दे नाल ते अपनी मेहनत दे नाल मैं इस चीज़ नू हासिल कीता है। तो सतगुरु कहते फिर वो जिहड़ी दात है ना, वो बख्शिश नहीं अखवा सकती। वो मैनू हंकारी जरूर कर देवेगी भी हाँ ये तो मेरे पल्ले आउणी ही सी, मेरा हक बनता ही सी, मैं तो लैनी ही सी ये दात, मैं तो मेहनत ही इन्नी कीती सी। फिर वो रब की बख्शिश नहीं अखवा सकती। फिर मैनू इंज लगता भी ये मैं कमाउणा मेरा बनता सी हक, इस करके मैनू हक मिलिया होया है। हजूर कहते फिर वो रब की दात नहीं अखवा सकती। भावें मैं मूँह जबानी कही जावां भी हाँ ये दातां रब दियां दित्तियां होईयां ने, ये बख्शिशां रब दियां दित्तियां होईयां ने। असीं इनू विचारांगे अगे चल के। नानक सा करमात साहिब तुठै जो मिलै। हजूर कहते ने असल दे विच सब तो वड्डी करामात जिंदगी दे विच है की है? करामात महाराज कहते यही ने, यही है भी जिहड़ी चीज़ दे बारे मैं सोचिया भी नहीं सी, रब ने वो भी चीज़ मेरी झोली दे विच पा दित्ती है। उहदे तो उत्ते करामात की है? जिहड़ी चीज़ मैनू लगदा ही सी जां मैं कदी सोच के भी नहीं सी बैठा कि आ भी मेरे नाल जिंदगी दे विच वापर जावेगा, ते मालक ने मेरी इस पासे तो झोली भर दित्ती है। हजूर कहते ने वो है असल दे विच करामात, जिहड़ी मालक दे खुश होण दे उत्ते मिल जावे। इस सलूक नू असीं दो पासियां तो विचारना है। एक थोड़ा जिहा असीं इनू गुरु घर दे सेवक वाले पासे तो विचारना है, क्योंकि कल का लगभग विशा साडा यही चलता आ रहा है। और विशा ये है कि जेकर सेवा करते हुए सेवक नू ये लगन लग पवे भी हाँ पाठ कीता सी, इहदे बदले दे विच मैनू कुछ तो मिलना ही सी, मैं सेवा कीती सी, रब मैनू कुछ ना कुछ दिंदा क्यों ना, मैं इन्ना चिर गुरुद्वारे आउंदा रहा सी, रब इहदे बदले दे विच कुछ दिंदा क्यों ना, ते फिर ये चीज़ तो मेरी बनदी सी। बेनती कर देवां असल दे विच ये गल पक्की है। महाराज कहते ने जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता, भी जेड़े तेरी भगती करते ने वाहिगुरू तू उन्हां दे कारजां नू सफल करदा है। पर वो कदी भी ये नहीं कहते भी रब नू ये काम करना ही पैना सी। असी कल एक गल पढ़ के आए हाँ और दो बार महाराज ने वो गल बोली है, नानक हुक्म ना चलई नाल खसम चलै अरदास, भी उहदे अगे तो फिर अरदास ही चल सकती है। तो मैनू कुछ मिल गया धार्मिक जिंदगी जींदियां, कुछ मेरे पल्ले आ गया है। तो दातार कहते ने फिर मैं कहां जी ये तो मेरा हक बनता सी। हजूर कहते फिर हक ही लेंदे फिरांगे रब दे कोलों, बख्शिशां वाल ते साडा ध्यान भी नहीं जाएगा। और गुरु घर का मतलब भी की भी बख्शिशां नू सिख लईए, बख्शिशां नू समझ लईए। दो बचन असी गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी दे विचों ते सुखमनी साहब की बाणी दे विचों लैके चलांगे। मैनू कदी कदी ना तुरदियां इंज लगे समाज दे विच कि मैं पढ़न दे विच बड़ा तेज हाँ, मेरी पढ़ाई बड़ी तेज है, मतलब मैनू दिमाग बहुत वधिया है मेरा, कि मैनू एक गल दसनी पैंदी है एक बार ते बाद दे विच कदी लोड़ ही नहीं पैंदी दसण दी। इसे करके मेरे क्लास दे विच नंबर बहुत आउंदे ने, मैं पढ़न दे विच बहुत तेज हाँ। ये साढ़े बचपन तो गल शुरू हो जाती है। फिर अगे मैनू कोई नौकरी करदा हाँ तो मैनू कोई अहुदा रुतबा अगे मिली जाता है, मेरा कारोबार अगे चली जाता है, तो मैं पता की कहन लग पैना, ये तो मेरा दिमाग इन्ना तेज है, नहीं तो लोग किदां इत्थे पहुँच सकते हैं, ये तो मैं अपने दिमाग करके पहुँचता पाया, ये तो मेरे दिमाग की खेड है भी मैं इन्ने ट्रिक वरत लेना हाँ, इन्ना कुछ कर लेना, तो इस करके मेरा कारोबार उत्थे पहुँच गया है। इदां ही बंदा सेवा करता है गुरु घरां दे विच आके, तो उन्होंने कुछ ना कुछ हासिल होने लग पैंदा, तो उन्होंने लगता मैं अपने पाठां दे बदले शायद इन्ना कुछ सीख लिया, उन्होंने लगता कि मैं सेवा के बदले कुछ पा लिया है।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੌਖੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਦਾਤ ਰੱਬ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦਿਮਾਗ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਕਈ ਵੇਖ ਲਓ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋਗੇ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੋਗੇ। ਜੇ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਖ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਬਾਟਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਖ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਪਰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ? ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਗਿਲੇ ਕਰਦੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਦਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਚੌਥਾ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੈ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰਚਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਖਰਚ ਵੀ ਲਈਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਢੇਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੈ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਕਰਮ ਚੱਕਰ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ? ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਨੇ, ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਕਾਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ? ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਜੋਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਰੱਬ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਇਦਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਨੀ। ਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਕਈ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੋ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵਾਪਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦਾ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਿਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਕੜ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਾਨਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਵੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਧ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਧ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਰੁਪਈਏ ਪਾ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਲਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਬੰਦਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਈ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਗਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਵਾਰ ਲਓ, ਬੜੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਭਲਾ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ? ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ, ਆਹ ਗਹਿਣਾ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਜਾਓਗੇ।
ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਬਣਤਰ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਣਤਰਾਂ ਨੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮਹਿ ਜਿਨੈ ਉਬਾਰਿਆ। ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤਹ ਤੁਮ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਸਰੀਰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਕਰਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 100 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਲਾਕ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਾਤਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਏਕ ਭੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਭੀ ਹਿਰਲੇ, ਤਾਂ ਮੂੜਾ ਕੋ ਕਹਾ ਕਰੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੈ ਉਬਾਰਿਆ। ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ, ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਲਿਆਓ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ, ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਜੋਬਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ, ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਕ ਸੈਨ। ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਅੰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਬਚਪਨ ਸੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਗਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਰਧ ਪਿਆ ਉਪਰ ਸਾਕ ਸੈਨ, ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ। ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਕਦ ਲਈ ਕਮਾਉਣਾ। ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਖਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੰਮ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਮੰਗੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਤੁਰ ਪਈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈ ਹੋ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਖੱਟਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ
ਇਹ ਕਿਨੇ ਹੀ ਦਾਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਤ ਕਾਦੀ ਹੋਈ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਫਿਰ ਕਮਾਈਆਂ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਰੱਬ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭੁੱਖ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਮਾਲਕ ਬਚਾ ਲਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਪਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਭੁੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਸੂਮੈ ਧਨ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦੀਆ ਮੁਗਧ ਕਹਿ ਤਨ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਧਨ ਦੀ। ਸੂਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਾਤਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵਰਤਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰ ਰਖਵਾਲੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਆਪ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਖੁਦ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਖੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਗਿਣ ਲੱਗ ਪਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਕਦੀ ਆਵੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਨੇ ਹੀ ਦਾਤ ਆਪਸ ਦੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਦੀ ਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ, ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 8 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਿਹਫਲ ਜਾਤ ਤਿਹ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਵੀ ਘੁੰਮ ਲਏ ਨੇ, ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਥੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਖੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਚ ਬੱਪ ਕੇ ਫਿਰ ਖੇਹ ਉੱਤੇ ਪਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਟੋਹ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਖੱਪ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੈਂ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਖਾਹੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੀਆਂ ਕਿਆ ਚੱਲੈ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲਵੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੀਆਂ ਕਿਆ ਚੱਲੈ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ, ਕਈਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਦਾਤਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਈ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਔਰ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਕੌਣ ਗਿਲਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਪਵਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਸੂਫੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਜਈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸਾਹ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗਾ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਗਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ ਮੋਹਲਤ ਮੌਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਦਮ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਪਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੇਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਸਾਹ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਲਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਝ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਝ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਬਰਾਂ ਖੋਦਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਬਰਾਂ ਖੋਦਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 50-60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਬਰਾਂ ਖੋਦਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਉੱਠ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਠ ਪਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਕਰਾਮਾਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 50-60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਭਰਿਆ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੱਬ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੱਬ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਭਰ ਭਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ, ਦਾਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਪੌਦਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਪਵੇ ਹੀ ਪਵੇ। ਮਾਲੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਾਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ 'ਚ ਮਾਲੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਆ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਲੜ ਲਵੇਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਚਤੁਰਾਈ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ? ਤੇ ਸਗੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋਣ ਜੋਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਸੀ ਵੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੀ ਈਗੋ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਝੁਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਦੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਪੱਲੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਨਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਣੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਦਾਨੰ ਪਰਾ ਪੂਰਬੇਣ ਪੁੰਚੰਤੇ ਮਹੀਪ ਤੇ, ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧਿਅੰ ਮਾਰਤ ਲੋਕਹਿ, ਨਾਨਕ ਚਰੰਕਾਲ ਦੁਖ ਭੋਗ ਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ
ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਲਾਈ ਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਨੇ। ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬਸ 2-4 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਦਲਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ 4 ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, 4 ਜਾਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, 4 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ। ਭਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਤੁਰਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀ ਕੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਚਾਕਰੀ, ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਭਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਾਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਾਦੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਰ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਭਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਪਲ ਨਾ ਲਾਉਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਲ ਨਾ ਲਾਉਣ ਇਹ ਬੰਦੇ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਾਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਡਰ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਵੀ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਬੌਸ ਪਰੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਏਡੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਏਡੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਆਈ ਜਾਣੀ ਹੈ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਵੀ ਮਾਲਕ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਾਦੀ ਹੋਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਕੌਣ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਕੌਣ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੀ ਵੀ ਹਾਏ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੈ ਡਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਪਰ ਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਡੰਗ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਡਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਛੱਡ ਪਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ
ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਬੱਚਤ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ 4 ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਫਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਜੂਸ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਡਾ ਦੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ? ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਨੌਕਰੀ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਨੇ ਹੀ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਭਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਸੇਵਕੀ ਕਾਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਾਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਤ ਭਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਢੀਐ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ। ਸੇਵਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੌਕ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। 15 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਭਲਾ ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਟਰ ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਤੇ ਲਿਆ, ਪਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਲਕ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਢੀਐ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ। ਸੇਵਕ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮਝੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਪਨੀ ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲ, ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2-4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪੱਲੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਪਨੀ ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ। ਸਾਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ, ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ।
ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਸਿਆਰ। ਤੁਰੀ ਵੈਸੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਇੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਸਿਆਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ, ਹਉ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਗਿਲਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਖੱਪ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਓ ਗਿਲੇ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਦਾਂ ਭਲਾ ਕੀਤਿਆਂ। ਭਲਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਹਉ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, 4-5 ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਨਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਘਣਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਿਓ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਸੀ ਵੀ 4 ਚੰਗਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮਝੋ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸੋਚਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂ।
ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧੇ ਬਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੱਕੜ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਲਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਚਾ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਥੱਲੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਵੇਖੋਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਗੋਂ ਡੇਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਆਉਂਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲਾਉਣਾ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਹੀ ਵਰਤਣੀ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਬਿਜਲੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਕਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।